پیپلز پارٹی مجوزہ ترمیم میں آئینی عدالت کے قیام کے حق میں ہے۔ پیپلز پارٹی کا فوجی عدالتوں پر اصولی موقف ہے، اس کی حمایت نہیں کرتے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی پیپلز لائرز فورم کے صوبائی صدور کے اجلاس میں گفتگو۔ کہا پیپلز پارٹی نے مجوزہ آئینی ترمیم میں ججز کی عمر پر کوئی بات نہیں کی۔ حکومت ججز کی عمر سے متعلق تبدیلیاں چاہتی تھی۔ جے یو آئی نے ججز کی عمر کی حد 65 سال برقرار رکھنے کی تجویز دی۔ جو آئینی ترمیم کا پیکج گردش کر رہا ہے وہ محض تجاویز کا مسودہ ہے، اسے حتمی نہیں کہا جا سکتا۔ جب تک حکومتی بل کابینہ میں پیش نہیں ہوتا وہ بل نہیں ہوگا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا آل پاکستان وکلا کنونشن سے خطاب۔ کہا کہ فروری کے آخر میں پیپلز پارٹی سے قانون سازی سے متعلق مذاکرات کیے۔ پیپلز پارٹی کے مطالبات میں جوڈیشل ریفارمز شامل تھیں۔ عدالتی ریفارمز ہمارے منشور کا بھی حصہ تھے۔ طے پایا تھا کہ انصاف کی فراہمی کا نظام آسان بنایا جائے گا۔ آئینی حدود میں رہتے ہوئے قانون سازی پارلیمنٹ کا اختیار ہے۔ جج کی مدت ملازمت کے تعین کے لیے بار کونسلز کمیٹیاں بنا لیں۔ دیکھیے اس وقت تو ہم نے ان کا مسودہ مکمل مسترد کر دیا ہے، بلکہ وہ تو اب یہ بھی کہنے کے لیے کہ ہمارا تو کوئی مسودہ ہے ہی نہیں، تو پھر جو پرووائڈ کیا گیا وہ کیا تھا؟ کسی کو پرووائڈ کیا گیا، کسی کو نہیں کیا گیا، یہ کیا کھیل تھا؟ حکومت کی آئینی ترامیم کو یکسر مسترد کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان کا دو ٹوک اعلان۔ حکومت کی مولانا فضل الرحمان کو منانے کی تمام کوششیں بےسود رہیں۔ اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں کی ملاقاتیں بھی رائے گاں۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں مسودہ کسی کو دیا گیا، کسی کو نہیں، یہ کیا کھیل لگا رکھا ہے؟ وہ تو اب یہ بھی کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی مسودہ نہیں، اگر مسودے کا ساتھ دیتے تو قوم سے بڑی خیانت ہوتی۔ ہم نے مسودہ کا مطالبہ کیا، وہ آئینی ترامیم کا مسودہ کسی صورت قابل قبول نہیں۔ سیاستدان ذاتی مفادات کے لیے ملکی مفاد داؤ پر نہ لگائیں۔ اگر ملک کو کوئی نقصان ہوا تو سب لکیر ہی پیٹیں گے۔ سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین حکومت اور اپوزیشن پر برس پڑے۔ حکومت اور اپوزیشن کو ملکی مفاد پر مل کر چلنے کا مشورہ بھی دیا۔ بولے تمام اداروں حکومت اور اپوزیشن کو ایک ہی پیج پر آنا ہوگا، اپنے مفادات کے بجائے ملکی مفاد کو ترجیح دیں۔ اس وقت حکومت اور اپوزیشن اور پوری قوم کو یکجہتی کی شدید ضرورت ہے۔ ملک کی بقا کے لیے فوری، شفاف اور غیر جانبدار الیکشن کرائے جائیں۔ آپس میں مشاورت سے معاملات آگے بڑھائیں گے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا آئینی ترامیم میں 56 آرٹیکلز میں ترمیم کی جا رہی ہے، مشاورت کے ساتھ آئینی ترامیم ہونی چاہیے۔ انہوں نے اپنے ارکان پارلیمنٹ کو بھی اندھیرے میں رکھا۔ اپوزیشن سے آئینی ترامیم چھپائی جا رہی ہیں، کیا ایسے قانون سازی ہوگی؟ یہ ملک کیسے چلے گا؟ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان سے خوشگوار ملاقات ہوئی ہے۔ آج ہم دونوں نے متفقہ طور پر ترمیمی مسودہ مسترد کر دیا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ کیسا مسودہ سامنے آتا ہے، اس پر لائے عمل اپنائیں گے۔ قانون سازی کے حوالے سے ہم سب مل کر چلیں گے، چاہے قومی اسمبلی ہو یا سینٹ، اکٹھے چلیں گے۔ ہمارے اور مولانا فضل الرحمان کے راستے جدا نہیں، ہمارا ٹارگٹ متفقہ مسودہ لانا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی گنجائش نکل آئے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا مجوزہ آئینی ترمیم سے متعلق بیان۔ کہا مولانا فضل الرحمان زیرک سیاستدان ہے۔ دنیا بھر کی جمہوریتوں میں آئینی عدالتیں موجود ہیں، عدالتوں پر بوجھ بڑھتا جا رہا ہے۔ 27 لاکھ کیسز تاخیر کا شکار ہیں۔ ہم کیسز حل کر کے عوام کے لیے آسانی کرنا چاہتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان ایک بار پھر حکومت اور اپوزیشن کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ پی ٹی آئی کے ظہرانے میں شرکت۔ آئینی ترمیم اور سیاسی صورتحال پر بات چیت، اتفاق رائے پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ حکومت کی مولانا فضل الرحمان کو منانے کی کوششیں بھی جاری۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد۔ ملاقات میں مجوزہ آئینی مسودے پر مشاورت۔
जितनी भी मगरबी जमहूरियतें हैं वहाँ आईनी अदालतें मौजूद हैं। हमें इस अच्छी चीज़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फारूक एच नाइक का ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन से खिताब। कहा आईनी अदालत वक्त की ज़रूरत है। आईन पाकिस्तान एक जिंदा दस्तावेज है। सुप्रीम कोर्ट भी देख रही है कि पार्लियामेंट को आईनी तरमीम का इख्तियार है, लेकिन किसी को इल्म नहीं है कि आईनी पैकेज है क्या। हुकूमत अपना ड्राफ्ट दे और हम एक कमेटी बना देते हैं। एक ऐसा मुसव्विदा तैयार करें जो मुल्क की जमहूरियत और अवाम के लिए बेहतर हो। सुप्रीम कोर्ट बार आईनी तरमीम के मामले पर एक कमेटी बनाए। तमाम मुतालिका बार कौंसिल एसोसिएशन से वो कमेटी तजावीज़ ले। आईनी तरमीम से सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ सुप्रीम नाम रह जाएगा। ये कौन सी आईनी तरमीम है कि अपोजिशन मेंबरान को उठाना पड़ रहा है। हमारा मैंडेट हमें वापस दिया जाए, असीरों को रिहा किया जाए। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि सबसे पहले बानी पीटीआई को रिहा किया जाए, पहले हमारे लीडर को बाहर लाएं, फिर आईनी तरमीम पर बात करें। अली मोहम्मद खान ने बानी पीटीआई के लिए एनआरओ मांगा। दुनिया भर में सुप्रीम कोर्ट और आईनी कोर्ट अलग होती है। यहाँ पर 9 मई के मुकदमात का अभी तक फैसला नहीं हो सका। आईनी मुकदमात के लिए अलग अदालतें बननी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा क्या वजह है कि अभी तक 9 मई के मुल्जिमान का फैसला नहीं हो सका। कैपिटल हिल केस में स्पीकर की कुर्सी पर पैर रखने वाले को 14 साल सजा सुनाई गई। आईनी तरामीम पर अजीम तर इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश की गई। कौम को पैगाम देता हूँ कि लाहौर के जलसे में कश्तियाँ जलाकर पहुँचें। जमहूरियत के लिए तमाम सियासी क़ुव्वतों को मुत्तहिद होना पड़ेगा। बानी पीटीआई की अटियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहते हैं कि मौलाना अगर जमहूरियत के लिए साथ खड़े हैं तो अच्छी बात है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से लोगों को उम्मीद है, इसको भी तबाह किया जा रहा है। उन्हें डर लगा हुआ है कहीं 9 मई और फ्रॉड इलेक्शन की तहकीकात ना खुल जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। मिलकर काम करने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म का किंग चार्ल्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान देरीना और तारीखी ताल्लुकात हैं। ताल्लुकात को मुख्तलिफ शोबों में ताउन के जरिए मज़ीद वसअत दी जा सकती है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से रूसी नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और बाहमी ताउन पर बातचीत। आर्मी चीफ का रूस से रिवायती दिफाई ताउन को फ़रोग़ देने के अज़म का यादा। रूस के नायब वज़ीर आज़म ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अफ़वाज पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। ख़ित्ते में फ़रोग़ अमन के लिए अफ़वाज पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की। रूस के नायब वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक़ डार ने कहा पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताल्लुकात दुरुस्त समत में गामजन है। पाक रूस आला सतह के राब्तों से ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत मिलेगी। पाक रूस तिजारती और मुआशी ताल्लुकात में इजाफा खुश आइंद है। रूस के साथ अवामी, सकाफती और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। 5 साल सिवाय करप्शन के कुछ नहीं हुआ। पीटीआई दौर के वज़ीर तालीम ने पंजाब में 1 अरब की करप्शन की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की पीटीआई पर तनकीद के बाद कहती हैं कि शहबाज शरीफ दौर के बाद टीचर ट्रेनिंग का कोई प्रोग्राम शुरू नहीं किया गया। अक्लमंदों की हुकूमत में ट्रांसफ़र पोस्टिंग पैसे लेकर होती थी। लोगों का पैसा बच्चों की तालीम पर खर्च होना चाहिए। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत सूबे में प्राइवेट स्पेशल इकनॉमिक जोन की तश्कील से मुतालिक इजलास। तुरबत में निजी इकनॉमिक जोन के मुजव्वज़ा मंसूबे पर वज़ीर आला को ब्रीफिंग। सरफराज बुगटी ने कहा बलोचिस्तान सरमायाकारी के लिए मौजू खित्ता है। सरकारी सतह पर खुसूसी इकनॉमिक जोन की तश्कील के साथ निजी इकनॉमिक जोन की हौसला अफजाई की जाएगी। सरफराज बुगटी के सूबे के दूर दराज इलाकों से आए अवाम से भी मुलाकात। सालियन ने अपने मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला की मुतालिका हुकाम से मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में कराची के लिए बड़े फैसले। बारिशों से मुतासरा सड़कों, फ्लाईओवर और अंडर पासिस की बहाली के लिए 1.5 अरब रुपए की मंजूरी। 2022 के बाद बनने वाली सड़कों के टूटने की तहकीकात का हुक्म दे दिया। गैर मेयारी काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर बल्दियात को जिम्मेदारों को कटहरे में लाने की हिदायत। महकमा एक्साइज सिंध की जानिब से प्रीमियम नंबर प्लेट्स के लिए ऑनलाइन बोली का अमल शुरू करने का ऐलान। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत इजलास में फैसला। कहा, गोल्ड और सिल्वर कैटेगरीज में नंबर प्लेट्स पर अब ऑनलाइन बोली लगाई जा सकेगी। ऑनलाइन बोली का मकसद सैलाब मुतासिर के घरों की तामीर के लिए फंड्स इकट्ठा करना है। प्रीमियम नंबर प्लेट्स के लिए खुसूसी पोर्टल मुतारिफ करवाया जाएगा। गैर मुल्की एजेंडे पर कारबंद। जिब्रान इलियास का रियासत मुखालिफ बयानिया। रऊफ हसन के साथ होशरुबा व्हाट्सएप पैगाम सामने आ गए। रऊफ हसन के साथ व्हाट्सएप पैगामात ने साजिश का पोल खोल दिया। जिब्रान इलियास PTI का रियासत मुखालिफ बयानिया चला रहा है। सानिया 9 मई को 1 साल मुकम्मल होने पर रऊफ हसन को व्हाट्सएप हिदायत। जिब्रान इलियास ने रऊफ हसन को प्रोपेगेंडे के लिए हैशटैग्स भी अरसाल किए। PTI की जानिब से रियासत मुखालिफ बयानिया फैलाने के लिए फंडिंग की जा रही है।